ASBL लेगेसी RTCX रोड्स पर सेंट्रल हैदराबाद का नया और सबसे ऊंचा गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैदराबाद 27 अगस्त 2026। हैदराबाद के सेंट्रल इलाके में रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई और बड़ी शुरुआत हुई है। ASBL ने RTCX रोड्स के केंद्र में अपने नए प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ASBL लेगेसी को लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार यह RTCX रोड्स क्षेत्र का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ इस इलाके में विकसित होने वाला एक प्रमुख गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। सेंट्रल हैदराबाद में अब तक ज्यादातर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट स्टैंडअलोन बिल्डिंग्स के रूप में देखने को मिला है। ऐसे में ASBL लेगेसी के जरिए कंपनी ने इस इलाके में आधुनिक गेटेड कम्युनिटी की सुविधाओं और प्रीमियम लाइफस्टाइल को एक साथ लाने की कोशिश की है। लगभग 7.97 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले ASBL लेगेसी में 3 टावर होंगे जो अधिकतम G+50 मंजिल तक ऊंचे होंगे। कंपनी के मुताबिक यह RTCX रोड्स क्षेत्र का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में 3 और 4 BHK प्रीमियम घर उपलब्ध होंगे, जिनकी शुरुआती कीमत 1.99 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रोजेक्ट के कुल विकास क्षेत्र का लगभग 73.25% हिस्सा ओपन स्पेस के रूप में रखा गया है। ASBL लेगेसी में करीब 74,000 वर्ग फीट का क्लब हाउस और लगभग 1.70 लाख वर्ग फीट में 50 से ज्यादा आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें स्पोर्ट्स, फिटनेस, मनोरंजन और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं शामिल की गई हैं। प्रोजेक्ट की प्रमुख सुविधाओं में स्काईलाइन व्यू वाला टेरेस स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और फुटसल कोर्ट, पिकलबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट नेट्स, स्केटिंग रिंक, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह, पेट पार्क और करीब 17,000 वर्ग फीट का फेस्टिवल लॉन शामिल हैं। इसके अलावा टावर बी के ग्राउंड लेवल पर करीब 12,000 वर्ग फीट का अर्बन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जहां कोवर्किंग स्पेस, इंडोर गेम्स, क्लिनिक, फिजियोथेरेपी रूम और ट्यूशन रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोकेशन के लिहाज से भी ASBL लेगेसी को खास महत्व दिया गया है। यह प्रोजेक्ट RTCX रोड्स मेट्रो स्टेशन से करीब 2 मिनट, काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 8 मिनट और MGBS से करीब 15 मिनट की दूरी पर बताया गया है। प्रोजेक्ट में आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ व्हीकल फ्री पोडियम, डबल हाइट लॉबी, 2 मीटर चौड़े कॉरिडोर, फॉयर एंट्री और प्रत्येक यूनिट के लिए हर फ्लोर पर एक लिफ्ट जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। ASBL के CEO और फाउंडर अजितेश कोरुपोलू जी ने कहा कि हैदराबाद के तेजी से पश्चिम दिशा में विकास का एक बड़ा कारण बड़े लैंड पार्सल की उपलब्धता रही है। वहीं सेंट्रल हैदराबाद में मांग की कमी कभी नहीं रही, बल्कि बड़े भूखंडों की कमी के कारण यहां बड़े स्तर की गेटेड कम्युनिटी विकसित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल हैदराबाद एक स्थापित और पहले से आबाद इलाका है, इसलिए यहां प्रोजेक्ट डिजाइन करने का तरीका भी अलग है। ASBL लेगेसी के जरिए कंपनी इसी स्थापित शहर के बीच आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण गेटेड कम्युनिटी का अनुभव उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। 2017 में स्थापित ASBL ने हैदराबाद में कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च और डिलीवर किए हैं। कंपनी के हालिया प्रोजेक्ट्स को भी मजबूत खरीदार प्रतिक्रिया मिली है। ASBL के अनुसार Close call, and ASBL recently ब्रॉडवे ने we've got the लॉन्च के दिन RERA बिक्री filing. और We got एक्सप्रेशंस the ऑफ RERA इंटरेस्ट के Superworks रूप में project. So I 1,000 wanted to करोड़ launch रुपए this से project. अधिक का आंकड़ा दर्ज किया, जबकि ASBL लैंडमार्क ने लॉन्च के दिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा दर्ज किया। कंपनी के अनुसार ASBL को पिछले वर्ष फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया के रूप में भी मान्यता मिली है। ASBL लेगेसी के लॉन्च के साथ कंपनी ने अब सेंट्रल हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए अपने गेटेड कम्युनिटी मॉडल को शहर के सबसे स्थापित इलाकों में से एक तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कुल मिलाकर RTCX रोड्स जैसे प्रमुख और कनेक्टेड इलाके में ASBL लेगेसी आधुनिक सुविधाओं,
प्रीमियम आवास, बेहतर कनेक्टिविटी और गेटेड कम्युनिटी लाइफस्टाइल का एक नया विकल्प पेश करता है। అందరికీ నమస్తే. నా పేరు అజితేష్ అండి. నేను ఫౌండర్ CEO ఆఫ్ ASBL కన్స్ట్రక్షన్స్. వీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద డెవలపర్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ 2018. వీ హ్యావ్ డన్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. అండ్ ఇప్పుడు మా న్యూ లాంచ్ ఏదైతే ASBL లెగసీ ద్వారా వీ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ టు ద సిటీ సెంటర్ ఆర్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అనే నైబర్హుడ్లో. వీ హ్యావ్ రీసెంట్లీ లాంచింగ్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ASBL లెగసీ అని. ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ దీంతో ఏముండే అంటే మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ కన్స్ట్రక్షన్, న్యూ ఏజ్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ వెస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లోనే వస్తుంది. బికాజ్ అక్కడ న్యూ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అక్కడనే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి. బట్ సెంట్రల్ హైదరాబాద్ ఇట్లాంటి మన కోర్ ఏరియాస్లో న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఆఫ్ లేట్లీ లాస్ట్ 10-15 ఏళ్ళ నుంచి లేదు, ఎందుకంటే ల్యాండ్ సప్లై కూడా లేదు. నౌ దట్ ల్యాండ్ సప్లై హస్ కమ్, వీ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు దిస్. ద ఐడియా ఇస్ బ్రింగింగ్ ద గచ్చిబౌలి లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ టు ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఏదైతే సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మనకు ఆల్రెడీ చాలా కన్వీనియన్స్ ఇస్తుంది. చాలామంది వాళ్ళ నియర్ అండ్ డియర్ ఫ్యామిలీస్ అక్కడనే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మెట్రో ఇస్ బిల్ట్, ఫ్లైఓవర్స్ ఆర్ లేడ్ అవుట్, రైట్? ఇవన్నీ ఆల్రెడీ సో మనం ఏమంటారు పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లేడ్ అవుట్ ఉంది, ఇందిరా పార్క్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ న్యూ ఏజ్ కమ్యూనిటీస్ అనేది సంథింగ్ విచ్ వీ సా యాజ్ అ మార్కెట్ గ్యాప్. ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికే మేము ASBL లెగసీ అనే న్యూ ఏజ్ ఐరైస్ బిల్డింగ్తో వీఆర్ కమింగ్ హియర్ అండి. ఎంత కాస్ట్ ఎంత సార్ ఇది? ఇక్కడ సుమారు 3 bedroom అండ్ 4 bedroom మోడల్స్లో ఉన్నాయండి అపార్ట్మెంట్. 3 bedroom సుమారు ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 2 crores, 4 bedroom విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 3 crores. ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ అంటే చాలా మంది భయపడుతున్నారు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వల్ల, సో ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో మీరు ఎలాంటి సెక్యూరిటీని? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఆన్ ఎనీ డే ఆఫర్ ఫార్ బెటర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ దెన్ టిపికల్ స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్స్. మీరు చూస్తే మన టిపికల్ స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్స్లో ఏంటిది, వాచ్మెన్ ఒకరు ఉంటారు, అతనే నైట్ డ్యూటీ చేస్తారు, డే డ్యూటీ చేస్తారు, కొన్ని క్లీనింగ్ వర్క్స్ చేస్తుంటారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనే ప్రోడక్ట్లో ఏమవుద్దంటే వీ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ టీమ్స్. సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది సుమారు ఒక 8 ఎకరాలు ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్కి క్లోజ్ టు 15 to 20 people రౌండ్ ద క్లాక్ సెక్యూరిటీ పీపుల్ ఉంటారు. దర్ ఇస్ అ సెపరేట్ హౌస్ కీపింగ్ టీమ్ హూ విల్ బి క్లీనింగ్ ద ఫెసిలిటీ డే ఇన్ డే అవుట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఇప్పుడు మీకు వాటర్, ఇప్పుడు మనం టిపికల్లీ కొన్నిసార్లు స్నానం చేస్తుంటే నీళ్ళు అయిపోతాయి ట్యాంకులో. ఇక్కడ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఇవన్నీ ఆటోనామస్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆటోమేటికలీ లాట్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. దాని బేసిస్లో ఆల్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ వుడ్ బి టేకెన్ కేర్. సో జనాలకి కన్వీనియన్స్ అనేది ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనే ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలుగుతుంది. అండ్ మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం దీని ద్వారా మళ్ళీ ఒకటి ఫెసిలిటీస్ అయితే నెక్స్ట్ మా యాప్ ఉంది, హోమ్స్ యాప్ అనే ద్వారా మీరు ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని బుక్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చాలామంది మీకు ఈ ప్రాంతంలో ఉంటూ ఆర్టీసీ క్రాస్ ప్రాంతంలో ఉంటూ హైటెక్ సిటీలో పనిచేసేవారు చాలామంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఆఫీస్కి వీక్లీ 3 times అట్లా వెళ్తున్నారు. మిగతా టైం దే డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ కోవర్కింగ్ ప్లేస్ కూడా ఈ ఫెసిలిటీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ దే కెన్ సింప్లీ కమ్ టు ద ఆఫీస్ విదిన్ ద బిల్డింగ్ అండ్ వర్క్ ఫ్రమ్ దర్. ఎప్పటివరకు కంప్లీట్ అవుతుంది? 2031 June వరకు కంప్లీట్ అవుతుందండి. వీ హ్యావ్ జస్ట్ బిగినింగ్ ద వర్క్. ఏంటండి ఫైర్ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఉంటుందండి. సో ఈ ఆల్ హై రైజెస్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్స్ ఇస్ డిజైన్డ్ యాజ్ పర్ ద NBC కోడ్స్, నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్స్ అనేది మన పాన్ ఇండియా బిల్డింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. బేసిస్ ఆన్ విచ్ దెర్ ఆర్ ఫైర్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎంత ఏరియాకి ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫైర్ అలార్మ్ సిస్టమ్ ఎట్లా. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫైర్ వస్తే అలార్మ్ రావాలి, రైట్? నెక్స్ట్ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎట్లా, ఫైర్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా, ఈ అన్ని దాంట్లోకి సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ ఫాలో చేసి వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫైర్ NOC ఆల్సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద అప్రూవల్ అండ్ నౌ స్టార్టింగ్ ద కెమెరాస్ నెంబర్స్ అంటూ ఉండవండి. బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కామన్ ఏరియాస్ విల్ బి కామన్ ఏరియాస్ వుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఫిక్స్డ్ విత్ CCTV కెమెరాస్, రియల్ టైమ్ సెక్యూరిటీ.